자의 높음과 잡힌 자의 노임 되고 우리 기쁨 되시네. 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시며 병든 자의 고침과 죽은 자의 부활되고 우리 생명 되시네. 예수님은 누구신가? 추한 자의 정함과 죽을 자의 생명이며 죄인들의 중보와 멸망 자의 구원 되고 우리 평화 되시네. 예수님은 누구신가? 온 교회의 머리와 온 세상의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하실 주님 되고 우리 영광 되시네. 구주를 생각만 해도 이렇게 좋거든. 주 얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴. 사랑의 구주 예수여 내 기쁨 되시고 이제로부터 영원히 영광이 되소서. 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새 생명 주시나니 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 구주와 함께 나
We are walking through the story of the Bible, focusing on the role of priests, And that story begins with God creating a garden called Eden. where heaven and earth are one. And God places humans in the garden to be his royal image, his priests, so that humans and God can work together as one. And this whole setup is called God's blessing. But tragically, the priestly humans are duped into rebelling against God and then exiled from the garden. But God promises that one day a descendant will come to defeat that evil deceiver and restore humanity as royal priests. And we learn he'll be both a priest and a sacrifice. But as it stands, humanity is outside of Eden, and things have spiraled into chaotic violence. But God chooses from the wreckage a couple, Abraham and Sarah. And God calls them to journey to the land of Canaan, and he promises to give them a huge family and all the blessings of Eden. Now, the blessing isn't just for them. The goal is that God's blessing flows through their family out to all the nations. And so that makes Abraham's family like a priesthood. So is Abraham that royal priest we've been hoping for? Well, no. But Abraham does meet a mysterious figure who reminds us of that promised royal priest. And who is this? Well, Abraham is returning victorious from a risky battle, and he passes by the city of Shalem, and this king comes out to meet him. And we're told that this king is also a priest who serves the same God that Abraham does. Ah, yes, Melchizedek. This man's a mystery. We don't know why he worships Abraham's God. We don't even know his family lineage. Exactly. But here's what happens. Melchizedek brings this great feast out to Abraham and his army, and then he gives God's blessing to Abraham, saying God is the one who gave him this victory over his enemies. Then Abraham gives Melchizedek 1/10 of everything that he has, and that's the story. So, what is it all about? Well, Melchizedek is the king and the priest of Shalem, which is an ancient name short for Jerusalem. Ah, Jerusalem, which will later become the capital of Abraham's future family, where the temple is built. And that 10% that Abraham gives Melchizedek, that's just like the 10% Israelites will later give to honor the priests who work in the temple. Exactly. And so here is Abraham, the father of the Israelites, and he's honoring a royal priesthood that existed long before Israel's temple or their priests. Ah, Melchizedek. Yeah, he's super important, and we'll come back to him when we get to the story of David. Okay, back to Abraham. We find out that he and Sarah are unable to have kids, and they're really old, so how are they going to have a family? Well, they scheme up their own plan. Sarah forces her Egyptian slave to produce a child with Abraham. But once that happens, Sarah ends up despising her slave and oppressing her. So instead of trusting God for a family, they do it on their own terms. Right. And so God eventually does give them their own son, Isaac, but then God promptly asks for the life of that son back. Abraham is called to offer up Isaac on a mountain as a sacrifice. And we're told this is a test. God's requiring Abraham to own up to his failures, to stop his scheming, and to surrender his family's future to God. Abraham and Isaac go up the mountain, build an altar, and right as Abraham is about to offer up his son, God stops him, and he provides a substitute ram that can be sacrificed in Isaac's place. And here, the narrator stops the story and starts speaking to you, the reader, saying, "This is why we today say, on the mountain of Yahweh, it will be provided." the mountain of Yahweh, that's Jerusalem. That's right. And so notice, in both of these stories we've looked at, Abraham is near that high place that will later be called Jerusalem. In the first story, Abraham meets a royal priest, and in the second story, God provides a substitute sacrifice that covers for the sins of Abraham's family. Yes, and both of these stories point forward to the need for a future royal priest who will also become a sacrifice for the sins of Abraham and his family. From here, Abraham's family grows to become an entire people. But they eventually end up as slaves in Egypt. And so, how can a group of slaves produce a royal priest? 평소 11조에 대해 하고 싶은 말이 많았습니다. 그 말들을 다 담으려면 정말 많은 시간이 필요합니다.
그래서 오늘은 여러 가지 말들 중 아브라함 이야기에 담긴 11조 이야기를 바탕으로 11조의 핵심이 되는 하나님의 계산법을 살펴보겠습니다. 세상과 다른 방법으로 계산하는 하나님의 계산법을 통해 오직 은혜로 구원하는 예수님을 깨달아 바른 신앙 위에 서 있는 성도의 삶이 되기 바라며 오늘 말씀 시작하겠습니다. 아브라함이 동방의 네 나라를 물리치고 시딘 골짜기로 돌아왔을 때 소돔왕과 더불어 살렘왕 멜기세덱이 아브라함을 맞이했습니다. 이때 살렘왕 멜기세덱의 손에는 떡과 포도주가 있었고 그가 아브라함을 축복하자 아브라함은 그가 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었습니다. 이러한 아브라함의 행동은 우리가 잘 알고 있는 11조의 모습입니다. 창세기 14장 20절에서 처음으로 11조를 행하는 모습이 소개된 것입니다. 아브라함이 11조를 행했다는 것은 아브라함에서 시작된 이스라엘은 물론이고 아브라함을 믿음의 조상으로 여기는 교회도 11조를 해야 한다는 논리로 번졌습니다. 하나님의 백성이라는 자격을 유지하기 위해 세금처럼 11조를 내야 한다는 인식이 생긴 것입니다. 하지만 최근에는 11조에 대한 인식이 많이 바뀌었습니다. 과거에는 11조를 율법 중 하나라 말을 하며 11조를 지키면 복을 쌓을 곳이 없을 정도로 큰 부자가 된다 가르쳤지만 오랜 학습으로 사람들은 11조가 우리를 부자로 만들지 못한다는 것을 알아버렸습니다. 때문에 11조가 필요한 교회는 11조의 형태가 아닌 11조의 정신을 강조하며 여전히 우리는 11조의 정신을 따라 11조를 해야 한다 말을 합니다. 여기서 말하는 11조의 정신은 11조를 행하는 내면의 상태를 가리킵니다. 11조를 행함으로 자신의 소유는 모두 하나님의 것이고 물질보다 하나님을 더 사랑하는 것을 11조로 증명하라 가르칩니다. 이처럼 형태가 아닌 정신을 강조하는 것은 이성적 사고로 무장한 성도들에게 합리적이며 본질에 가까운 현실적인 대안으로 인정받았습니다. 11조의 정신을 따라 자신의 신앙을 물질로 고백하고 싶은 성도들과 원활한 운영을 위해 11조가 필요한 교회의 이해가 서로 맞아떨어진 것입니다. 그런데 이러한 합의점에는 한 가지 관가된 것이 있습니다. 그것은 바로 하나님의 뜻입니다. 11조를 내고 11조를 받는 과정 가운데 11조를 요구하는 하나님의 뜻이 빠져 있습니다. 하나님이 11조를 통해 무엇을 원하는지 알지 못한 채 11조라는 행위에만 관심을 둔 것입니다. 11조는 히브리어로 마하세르라고 합니다. 이 단어는 10개 중 하나를 의미하지 않습니다. 마하세르는 숫자 10을 의미하는 아세르와 그릇을 의미하는 마의 합성어로 숫자 10을 담고 있는 그릇이란 뜻입니다. 유대인들에게 숫자 10은 완성 혹은 전부를 의미합니다. 손가락을 접어가며 숫자를 셀 때 10번째 손가락을 접으면 모든 손가락을 접은 것으로 숫자 10은 유대인들에게 완성 혹은 전부로 이해되었습니다. 따라서 11조는 10개 중 하나만 드렸지만 그것을 전부로 받아주는 하나님의 계산법을 담고 있습니다. 이러한 계산법은 세상 그 어디서도 발견되지 않는 계산법입니다. 우리가 사는 세상은 10개 중 하나만 부족해도 화를 내고 10개 중 10개를 받는 것이 정의이며 10개를 빌려주고 10개보다 많은 것을 요구하는 세상에 살고 있습니다. 10개 중 하나를 내어주고 전부를 주었다 말하는 것은 사기꾼이나 하는 행동입니다. 그런데 하나님은 11조를 통해 10개 중 하나를 받음으로 전부를 받은 것으로 여겨줍니다. 10개 중 하나를 전부로 여겨주는 요상한 계산법을 사용하신 것입니다. 출애굽의 10번째 재앙은 하나님의 계산법을 잘 보여줍니다. 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내며 애굽의 모든 것을 다 치겠다 말씀하지 않고 애굽 땅에 있는 처음 난 것만 치겠다 말씀하였습니다. 애굽에 처음 난 것이 애굽의 모든 것을 대신한 것입니다. 이스라엘 백성들은 이러한 하나님의 계산법을 따라 그들을 대신할 어린 양을 준비해야 했습니다. 하나님께서 문인방과 좌우설주에 칠해진 어린 양의 피를 보고 이스라엘 전체의 죽음으로 계산해 주기 때문입니다. 레위인을 제사장지파로 선택하는 과정에도 하나님의 계산법을 엿볼 수 있습니다. 하나님은 이스라엘의 12지파 가운데 레위지파를 제사장지파로 선택한 후 그들을 받음으로 이스라엘 전체를 받은 것으로 여겨주었습니다. 12지파 가운데 하나인 레위지파를 받음으로 이스라엘 전체를 받은 것으로 여겨준 것입니다. 대제사장의 역할에도 하나님의 계산법이 나타납니다. 대제사장은 가슴에 흉패를 부착하는데 그 안에는 12지파의 이름이 쓰여진 보석이 박혀 있습니다. 때문에 하나님 앞에 서는 대제사장은 이스라엘 전체를 대표합니다. 가슴에 이스라엘 12지파를 품고 하나님 앞에 나아감으로 대제사장 한 사람이 이스라엘 전체를 품고 하나님 앞에 나온 것으로 여겨줍니다. 도피성과 대제사장의 관계도 하나님의 계산법에 기초합니다.
도피성은 부지 중에 살인한 자의 생명을 보호하는 장소로 그곳에 들어간 자는 그가 저지른 살인에 대한 복수와 심판을 피할 수 있습니다. 그리고 도피성에 들어온 자는 대제사장이 죽으면 도피성 밖으로 나갈 수 있는데 대제사장의 죽음이 도피성으로 도망친 모든 자의 죽음을 대신한 것으로 여겨주기 때문입니다. 대제사장 한 사람의 죽음을 도피성 안의 모든 자의 죽음으로 계산한 것입니다. 가나안 땅을 정복하는 과정에도 하나님의 계산법이 나타납니다. 여호수아를 앞세운 이스라엘 백성들은 여리고성을 하나님의 은혜로 무너뜨렸습니다. 그런데 이때 유대지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건 중 일부를 도둑질하였습니다. 시날산의 아름다운 외투 한 벌과 은 200세겔과 그 무게가 50세겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내어 그것을 땅속에 감추었습니다. 이 일로 하나님은 여리고성을 무너뜨린 이스라엘 백성을 아이성 전투에서 패하게 하였습니다. 한 사람이 범죄하자 이스라엘 전체를 심판한 것입니다. 그리고 이스라엘 전체가 심판을 받았을 때 유다지파 가운데 제비 뽑힌 아간과 그에 속한 것들을 모두 처벌하자 이스라엘은 아이성 전투에서 승리하였습니다. 한 사람의 죄로 모든 사람을 심판했고 한 사람의 죽음으로 모든 사람의 생명을 얻게 하였습니다. 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 죄에 빠지고 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 생명을 얻는 일은 하나님이 자기 백성을 구원하는 방법입니다. 로마서 5장 12절을 보면 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르게 되었다 말합니다. 아담 한 사람으로 말미암아 모든 사람이 반드시 죽는 존재가 되었다 말한 것입니다. 그런데 로마서 5장 19절은 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라 말을 하여 생명을 얻는 일도 한 사람으로 말미암는다 말하였습니다. 여기서 말하는 한 사람은 예수님입니다. 하나님은 죄가 사망 안에서 왕노릇한 것 같이 은혜도 또한 의로 말미암아 왕노릇하여 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 영생에 이르게 하십니다. 우리 중 하나인 아담의 죄로 말미암아 모든 사람이 사망에 이르게 되었을 때 우리 중 하나가 되신 예수님으로 말미암아 모든 사람이 생명을 얻게 한다 말한 것입니다. 따라서 11조는 하나님의 계산법을 따라 우리를 구원하는 예수 그리스도입니다. 하나님은 이스라엘에게 11조를 요구하며 10개 중 하나를 받음으로 전부를 받은 것으로 여겨주는 하나님의 계산법을 가르쳐 주었습니다. 점도 없고 흠도 없는 예수님을 받음으로 그에 속한 모든 백성을 구원하는 하나님의 구원을 11조를 통해 깨닫길 원한 것입니다. 히브리서 10장 11절에서 14절입니다. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 얻게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉으사 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨느니라. 우리의 11조 대신 예수님의 계산 방법도 하나님 못지않게 특별합니다. 예수님은 성전에서 쩌렁쩌렁하게 울린 부자의 헌금보다 가난한 과부의 2렙돈이 더 많은 헌금이라 말씀하였습니다. 헌금한 액수는 부자가 더 많았지만 예수님은 가난한 과부가 더 많은 헌금을 하였다 평가했습니다. 이러한 예수님의 계산법은 헌금한 액수를 계산하지 않고 헌금하고 남은 액수를 계산했기 때문입니다. 예수님은 헌금함에 들어간 액수를 계산하지 않습니다. 예수님은 오직 우리의 주머니에 남아있는 금액만 계산하십니다. 예수님에게 헌금은 all or nothing, 전부가 아니면 아무것도 아닌 것이기 때문입니다. 예수님을 찾아온 부자 청년은 무엇을 하여야 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 예수님께 물었습니다. 그는 어려서부터 율법이 말한 모든 것을 다 지켰기에 스스로 구원에 이르기에 부족함이 없다 생각했습니다. 그런데 예수님은 그를 향해 내가 오히려 한 가지 부족한 것이 있으니 내게 있는 것을 다 팔아 가난한 자에게 나눠주라. 그리하면 하늘에서 보화가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓으라 말씀하였습니다. 부자 청년은 스스로 율법을 다 지켜 행했다 생각했지만 예수님에게 그것은 중요하지 않았습니다. 예수님은 그가 행한 일보다 행하지 못한 일에 주목했습니다. 그는 자신의 이웃을 자신의 몸처럼 사랑하지 않았습니다. 율법을 따라 많은 것을 베풀어 칭찬이 자자했지만 여전히 그의 주머니에는 차고 넘치는 물질이 가득했습니다. 스스로 많은 것을 행하였다 생각했지만 전부가 아니면 아무것도 아닌 것으로 계산하는 예수님의 눈에 부자 청년은 아무것도 하지 않은 사람이었습니다. 이러한 예수님의 계산법은 예수님을 따르는 교회의 계산법이 되었습니다. 아나니아 삽비라는 그들의 땅을 팔아 얼마를 감추고 사도들의 발 앞에 땅값을 가지고 나왔습니다. 그 액수는 분명 적지 않았습니다.
사돌이 땅판값의 전부라 여길 만큼 큰 액수를 교회에 헌금했습니다. 그런데 베드로는 그들을 칭찬하지 않고 오히려 그들을 책망했습니다. 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감추었느냐라고 말하였습니다. 베드로도 예수님처럼 전부가 아니면 아무것도 아니라는 계산으로 헌금한 액수를 보지 않고 헌금하지 않은 액수를 본 것입니다. 이러한 계산법을 따라 우리의 헌금을 돌이켜보면 예수님은 우리가 헌금한 액수보다 헌금하지 않은 액수를 계산합니다. 전부가 아니면 아무것도 아닌 것으로 계산하는 예수님의 계산법을 따라 예수님은 우리의 10개 중 하나가 아닌 10개 중 10개를 원하십니다. 부자의 헌금보다 가난한 과부의 두렙돈을 더 많은 헌금이라 평가한 예수님의 평가를 따라 우리의 헌금은 전부가 아니면 아무것도 아닌 것이 됩니다. 부자 청년에게 말씀하신 것처럼 예수님은 오늘도 우리에게 있는 것을 다 팔아 가난한 자에게 나눠주고 나를 쫓으라 말씀하십니다. 10개 중 하나에 만족하지 않고 10개 중 10개를 드려야만 비로소 예수님이 만족하는 헌금을 한 것입니다. 때문에 11조를 통해 10개 중 하나를 하나님께 내어놓는 우리의 헌금은 예수님이 원하는 헌금의 모습이 아닙니다. 예수님은 10개 중 하나가 아닌 10개 중 10개를 원합니다. 이 땅의 처음 교회가 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠준 것처럼 우리의 헌금은 10개 중 하나가 아닌 10개 중 10개가 되어야 합니다. 11조와 같이 10개 중 하나를 기준으로 삼아 10개 중 하나를 하나님께 헌금한 것으로 할 도리를 다했다 생각하지 않고 여전히 10개 중 9을 손에 쥐고 있는 우리의 모습이 근심하는 부자 청년과 같다는 것을 깨달아야 합니다. 돈을 사랑함이 일반하게 뿌리라 말해도 그 사랑을 거둘 수 없고 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라 들어가는 것보다 쉽다 말해도 부자가 되길 원하는 우리는 결코 스스로를 구원할 수 없습니다. 그런즉 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 라는 질문에 무릇 사람이 할 수 없는 것을 하나님은 하실 수 있다라고 답하신 예수님의 말씀대로 10개 중 10개를 내어주신 예수님만 우리의 구원입니다. 예수님은 우리의 구원이 되기 위해 자신의 전부를 하나님께 내어놓았습니다. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없다 말씀하신 예수님은 바로 그러한 사랑으로 우리를 사랑하여 십자가에서 자신의 생명을 버리셨습니다. 예수님은 세상 그 어떤 부자와도 비교할 수 없는 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하심으로 십자가에서 자신의 전부를 내어놓았습니다. 우리의 11조가 되기 위해 우리 중 하나가 되신 예수님이 우리를 구원하기 위해 자신의 전부인 10개 중 10개를 모두 하나님께 드린 것입니다. 다시 오늘 본문으로 돌아가 전쟁에서 돌아온 아브라함 이야기를 살펴보겠습니다. 동방의 네 나라를 물리친 아브라함은 시딘 골짜기에서 살레망 멜기세덱을 만났습니다. 그는 아브라함을 축복하며 아브라함에게 떡과 포도주를 내밀었고 아브라함은 그에게 전쟁에서 얻은 모든 것들의 10분의 1을 주었습니다. 이때 롯을 구원한 아브라함의 모습은 우리의 구원자 되신 예수님을 예표했고 살레망 멜기세덱도 그의 반차를 따라 이 땅에 오실 예수님을 예표하며 그가 가지고 나온 떡과 포도주도 참된 양식인 예수님을 예표했고 아브라함이 멜기세덱에 주었던 11조도 우리 중 하나로 하나님께 드려진 예수님을 예표합니다. 시딘 골짜기에 예수님을 예표하는 하나님의 뜻이 충만하게 나타난 것입니다. 따라서 우리는 11조만 아니라 성경이 담고 있는 하나님의 뜻을 따라 성경에서 예수 그리스도를 배워 다시 오실 예수님을 믿음으로 기다리는 성도가 되어야 합니다. 하나님은 천하 사람 중 구원에 이를 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 오직 예수님만 우리의 구원이고 예수님만 우리의 생명이며 예수님만 우리를 하나님 나라로 인도하십니다. 아브라함을 통해 멜기세덱을 통해 떡과 포도주를 통해 그리고 11조를 통해 우리에게 예수님을 소개하는 하나님의 뜻을 깨달아 10개 중에 하나가 아닌 10개 중에 10개를 내어놓은 예수님을 따라 걷는 성도의 삶이 되기 바라며 오늘 말씀 맺겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 하나를 전부로 여겨주는 하나님, 우리 중 하나가 되신 예수님을 받음으로 예수님에게 속한 우리를 하나님의 백성으로 불러주신 감사합니다. 세상이 이해할 수 없는 하나님의 계산법을 따라 값없이 거저주는 은혜로 하나님의 백성 되게 하심 찬양합니다. 빈손으로 와서 빈손으로 떠나는 우리의 삶에 의지할 것은 오직 예수님 한 분밖에 없사오니 전부를 하나님께 드린 예수님을 믿는 믿음으로 우리를 구원하여 주옵소서.
헤아릴 수 없는 하나님의 은혜만이 구원임을 고백하오니 한량없는 은혜로 우리의 삶을 하나님 나라로 인도하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자 왜 구속하여 주는지 난 알 수 없도다. 왜 내게 굳센 믿음과 또 복음 주셔서 내 맘이 항상 편한지 난 알 수 없도다. 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아주실 것을 나는 확실히 아네. 왜 내게 성령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난 알 수 없고. 우리 높은 소리로 합니다. 주 언제 강림하실지 복
이제는 우리 중 하나가 되신 예수님의 은혜와 예수님으로 자기 백성을 구원하는 하나님의 사랑과 10개 중 10개를 내어놓는 삶으로 우리를 이끄는 성령의 인도하심이 오직 은혜만을 바라보며 하나님 나라를 소망하는 모든 성도들과 영원토록 함께하길 간절히 축원하옵나이다. 아멘.